So what we discussed in yesterday? Okay. What is VPC? What is VPC? So first VPC in the sense it is the part of networking. So suppose we are dealing in a project, we need to dedicate it one network group, then we can define as a VPC. So in AWS part, what is the CIDR notation for the VPC? What is CIDR? What is CIDR? Hmm. Okay. So what is the VPC CIDR notation in AWS part? Slash 16, right? So coming to that Azure and GCP, slash 8, correct? So why you are not allowing for slash 8 in AWS? Why? Because they are avoiding the huge, so no need to take the unnecessary, so avoiding for the unnecessary IPs. So it need to avoid the cost optimization. Similar to it need to maintain like a subset, right? So easily manage the network. So that's the reason it not won't be allow for the slash 8. It will be only allow for the slash 16. The slash 16 in the sense how many IPs will be released in the VPC part? Yeah, what is the subnet? Yeah. So subnet is in the sense in the part of VPC only. So we are managing the our network into n number of chunks. So each chunk, how many IPs will be released? So what is the CIDR notation for the subnet? Subnet CIDR notation. CIDR notation I'm asking CIDR slash 24 slash 24, right? Slash 24 in the sense, yeah, 256. But we need to say I am asking only subnet CICIR notation. So slash 24. So what is the subnet mask for the VPC and subnet mask? Subnet subnet mask. So when you are go for define slash 16 subnet mask like 255.255.0.0. So when your define CIDR notation is slash 24, the subnet mask will be 255.255.255.0. Okay. Now coming to that. So what is the classes? IP classes? Yeah, class A, class B, class C, class D, and class E. Okay. So based on the first, when you are go for the IP address, based on the first digit, we need to tell. So what particular class it will be, right? So what is the class A? 0 to 121, 127, I think. Okay, 126, and class B 127 to 191 or 191. So class C 192 to 223. Yeah. So based on the first digit, we need to identify which class it will be released. Right? Clear. What are the things we need to explore in yesterday? What is the IGW? Internet Gateway. It will be allow for the internet access to the our AWS VPC. Okay, our network. So what is the routing table? So routing table in the sense in the part of VPC itself. So when you create the VPC, implicitly one routing table will be created. So in the network and similar to
to internet. We are yes, correct. Clear, right? So up to here, clear. So on the past class, what we discussed, what is cloud computing, what is EC2 server, so how to resize your server, okay, what is the authentication and the authorization, how to protect your server, okay, clear. Up to here, clear, right? So ఈ డాక్యుమెంట్ అంతా గాన్ త్రూ చేశారా? ఓకే, కవర్ అయినంత వరకు క్లియర్ చేసుకున్నారు కదా, గాన్ త్రూ చేశారు కదా. సో ఇవి మనము టుమారో విల్ డిస్కస్ నెట్వర్క్ ఏఎల్ఎస్ అండ్ సిమిలర్ టు పీరింగ్ అండ్ transit gateway, NAT gateway. Those are the topics pending. So tomorrow we can conclude. Okay. So this is the last sessions. Now scenarios also we practice it, right? Okay. Okay. So now coming to the today, we are discussing about IAM. IAM in the sense Identity Access Management. Uh, IP. Public IP in the sense when you are connected via internet. So we are able to connect via internet using the public IP. So we are not able to connect with the internet. So then use the private. It will be connect only inside the network itself. ఇన్సైడ్ ద నెట్వర్క్ మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతుంది. అది మనం అవుట్ సైడ్ ద వరల్డ్ నుంచి కనెక్ట్ చేయలేము. సో దాన్ని మనం ప్రైవేట్ ఐపీ అని చెప్పాము. పబ్లిక్ ఐపీ అనేది సో వీ కెన్ పాస్ వయా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్. ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ సేమ్. సో సబ్నెట్స్ అనేవి ఏం లేదు, ఒక డేటా సెంటర్ నుంచి ఐపీస్ రిలీజ్ చేసేది సబ్నెట్ అంటారు. ఇప్పుడు మనకి ప్రైవేట్ ఐపీ పబ్లిక్ ఐపీ ఎలా వచ్చినాయంటే సబ్నెట్ నుంచే వచ్చినాయి. ప్రీవియస్ గా మనం లాంచ్ ఇప్పుడు మన డిఫాల్ట్ లో లాంచ్ చేసాం సర్వర్. డిఫాల్ట్ లో లాంచ్ చేసినప్పుడు వెన్ వీఆర్ అబ్జర్వ్ వీఆర్ నాట్ అబ్జర్వ్ ఫర్ ద టాపిక్ ఆఫ్ సబ్నెట్. యాక్చువల్ గా అది సబ్నెట్ నుంచే రిలీజ్ అయింది. సో వెన్ యూఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద విపిసి పార్ట్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు పబ్లిక్ ఐపీ ప్రైవేట్ ఐపీ ఏంటి, పబ్లిక్ సబ్నెట్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఏంటి అని చెప్పేసి. బట్ యాజ్ ఇనిషియల్లీ దే రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద డిఫాల్ట్ విపిసి అండ్ డిఫాల్ట్ సబ్నెట్ నుంచే వచ్చినాయి. బట్ ఇక్కడ వీఆర్ కాన్ఫిగర్డ్ వాట్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ రెస్పెక్ట్ వి కాన్ఫిగర్డ్. సో విచ్ సబ్నెట్ ఆల్రెడీ వి సెలెక్టెడ్ ద సమ్ సబ్నెట్స్ ఆజ్ వెల్. ఈ సబ్నెట్ నుంచి నాకు లాంచ్ చేసి పెట్టు అని మనం స్పెసిఫై చేసాం, అందుకని అక్కడి నుంచి వచ్చింది. బట్ డిఫాల్ట్ గా ఏం చేసింది, అది అక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకుంది. ఇటు నుంచే ఏ నుంచో బి నుంచో సి నుంచో అదే పిక్ చేసుకుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ 3 ఉన్నాయి కదా, అలాగే ఒక డిఫాల్ట్ విపిసి ఉంది కదా. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే డిఫైన్ చేయలేదో, నువ్వు విపిసిని క్రియేట్ చేసి ఒక నెట్వర్క్ ని క్రియేట్ చేయకుండా ఒక సర్వర్ లాంచ్ చేసామంటే అది డిఫాల్ట్ నుంచి కాల్ చేసుకుంటుంది. లేదు నాకు ఈ పర్టికులర్ క్రియేట్ చేసిన నెట్వర్క్ నుంచే నాకు కావాలి అనుకుంటే దెన్ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ యాజ్ ద నెట్వర్క్ పోర్షన్. నెట్వర్క్ పోర్షన్ లో మనం ఏం చేస్తాము, నెట్వర్క్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సర్వర్ కి ఏం చేస్తాము, మన విపిసిని పాయింట్ చేస్తాం. అలాగే ఏ సబ్నెట్ కావాలనేది కూడా పాయింట్ చేస్తాం. సో అందుకని అక్కడి నుంచి రిలీజ్ అయింది. క్లియరా? ఇంకా ఐడియా ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే అక్కడ 3 సబ్నెట్స్ ఉంటాయి బేసిక్ గా. సో హై అవైలబిలిటీ కావాల్సి అన్నప్పుడు ఒకే సర్వర్ ని 2 సబ్నెట్స్ లో రిలీజ్ చేసుకుంటాం. అంటే 1A నుంచి ఒకటి 1B నుంచి ఉంటాయి. ఒక సబ్నెట్ నుంచి ఒక ఐపీ వచ్చే విధంగా, ఇంకో సబ్నెట్ ఇంకో ఐపీ వచ్చే విధంగా పెట్టుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఎనీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏదన్నా సబ్నెట్ ఫెయిల్ అయినా, నా పర్టికులర్ డేటా సెంటర్ కొలాప్స్ అయినా మన అప్లికేషన్ అనేది డౌన్ అవ్వకుండా వేరే డేటా సెంటర్ నుంచి పిక్ అయ్యే విధంగా 2 కాపీస్ ని మేనేజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా. So today we discuss about what is IAM. IAM in the sense Identity Access Management. It is the security control system of AWS. IAM అనేది ఏంటి మనకి, సో వన్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనమాట. సో ఈ AWS సంబంధించిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్యూరిటీ ఎక్కడి నుంచి మనం కంట్రోల్ చేస్తాము, సో IAM నుంచే కంట్రోల్ చేస్తాం అనమాట. థింక్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద గేట్ కీపర్ దట్ ఆన్సర్ టు ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్. ఇదేంటి లైక్ గేట్ కీపర్ లాగా ఫండమెంటల్స్ అన్నిటిని ఆక్యుపై చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏం క్వశ్చన్ ఉంటుంది, హూ ఆర్ యూ, వాట్ కెన్ యూ డూ. సో హూ ఆర్ యూ అంటే ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అథెంటికేషన్, వెరిఫైయింగ్, ఐడెంటిఫైయింగ్.
సో వాట్ కెన్ యూ డూ అనే ఆథరైజేషన్ డిఫైనింగ్ పర్మిషన్స్ అన్నమాట. కంపేర్డ్ ఐడి కార్డ్ బ్యాడ్జ్ ఇవన్నీ మనకి హూ ఆర్ యూ అని చెప్తాయి. సో తర్వాత నువ్వు ఎంటర్ అయినాక యాక్సెస్ లెవెల్ యువర్ బ్యాడ్జ్, నీ బ్యాడ్జ్ ప్రకారం నువ్వు పర్టికులర్ థింగ్స్ అనేవి హ్యాండిల్ చేయగలుగుతావు కదా. సో అది ఇక్కడ చేయాల్సింది. లైక్ గేట్ కీపర్, వాట్ ఈస్ ద గేట్ కీపర్ యాక్టివిటీస్? యూ నీడ్ టు మానిటర్ ద పీపుల్, సో హూ ఆర్ respective person, then you need to allow. So what our role? So we are the developers. Once we are entering into the ODC, then we need to work for as per your role. So you are the developer, so you can't do the work on the monitoring team. So monitoring team can't do the work for the development team. So right, each and person is separate. Rules will be there, separate policies will be there. Similar thing, it is an IAM. So IAM in the sense every organization having the one AWS account. In this AWS account, manage the all the users using the IAM only. Okay, na? సో 5 కోర్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఫర్ ద ఐఏఎం. సో ఐఏఎం కి ఇప్పుడు ఎలా అయితే VPC కి మనకు 5 కీ పాయింట్స్ ఉన్నాయో, ఎప్పుడైతే EC2 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే మనకు కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయో, నా కమింగ్ టు దట్ ఐఏఎం ఆల్సో దేర్ ఆర్ 5 బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ విల్ బి దేర్. సో 5 కీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద కీ పాయింట్స్ ఫర్ ద 5? ఐఏఎం యూజర్, ఐఏఎం గ్రూప్, ఐఏఎం పాలసీ, ఐఏఎం రోల్, ఐఏఎం MFA. సో ఏంటి ఐఏఎం యూజర్ అంటే ఏంటి? So you are the person as join as a DevOps team. So DevOps team. So first what we need to do? So the admin team, first we need to create a credentials. So first you need to your name, and based on the your name some password has been generated. Your name will be added into the particular working environment. So working environment లోకి నేను యాడ్ చేస్తేనే you are able to enter into the particular environment. ఆ environment లో మనం ఎంటర్ అవుతాం. సో అదే AWS అకౌంట్. AWS అకౌంట్ లో ఒక యూజర్ గా క్రియేట్ చేసి ఈ యూజర్ ని తీసుకెళ్లి AWS అకౌంట్ కి యాడ్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా? సో ఇన్ ఇండివిజువల్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఆర్ యాప్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ ఏమంటే రియల్ వర్డ్ అనాలిసిస్ ఏంటంటే an ఎంప్లాయ్ ఐడి కార్డ్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రియల్ టైమ్ లో ఒక ఎంప్లాయ్ ఐడి కార్డ్ అనుకుంటే యూజ్ కేసు హ్యూమన్ లాగిన్, CLI యాక్సెస్, ఆటోమేషన్ అకౌంట్ అనమాట. సో ఓకేనా? క్లియరా? ఐఎం యూజర్ అంటే క్లియరా? So next IAM group. So what is the group? A collection of users sharing the permissions. So group ante enti basic ga? So you are currently in organization, there are many groups will be there, right? So DevOps one group, so monitoring one group, testing one group, and development one group. So there are different teams will be there. Each and every team they are maintaining the one group. Why? What is the so what is required for the group? So suppose in your organization, the DevOps team has 40 members will be there. So each and every person we need to create the user. So you create the user is fine. So you need to assign the role. You need to apply the policy for each and individual person. It will be take the more time. But so when you're create one group, add all the members into group. What are the so first what we need to do? So we need to apply some policies and rules for the particular group. Group కి అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? వాట్ ఆర్ ద గ్రూప్ పాలసీ విల్ బి దేర్, వాట్ ఆర్ ద రూల్ గ్రూప్ విల్ బి దేర్, ఆల్ ద గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్ ద పాలసీస్ అప్లికల్ ఫర్ ద ఆల్ ద యూజర్స్. సో ఇండివిజువల్ గా మనం అసైన్ చేయాల్సిన ఎథెటిక్ ప్రాసెస్ ఉండదు. జస్ట్ ఆ గ్రూప్ కి ఏవైతే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో, ఆ గ్రూప్ కి ఎటువంటి యాక్సెస్ ఉన్నాయో, ఆ ప్రతి యాక్సెస్ ప్రతి రోల్ అనేది ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఇన్ సమ్ సినారియోస్ ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కూడా కొన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు యాడ్ సమ్ పాలసీస్. ఓకేనా? అప్పుడు సో గ్రూప్ అంటే ఏంటి? సో వీ నీడ్ టు మేనేజ్ ఆల్ ద యూజర్స్ ఇన్ ద సింగిల్ ప్లేస్ కాల్డ్ యాజ్ అనే గ్రూప్. ఓకేనా? ఆ గ్రూప్ లో మనం పర్టికులర్ పర్మిషన్స్ అనేవి గ్రూప్ కి అప్లై చేస్తాము. ఎప్పుడైతే ఆ గ్రూప్ కి అప్లై చేసి మనము ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ఆ గ్రూప్ లోకి యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ గ్రూప్ కి ఏవైతే డిఫాల్ట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో ఆ డిఫాల్ట్ పర్మిషన్స్ అన్ని కూడా ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. క్లియర్? అది గ్రూప్ అంటే. సో పాలసీ అంటే ఏంటి? ఏ JSON డాక్యుమెంట్ డిఫైనింగ్ ద పర్మిషన్. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే JSON ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఇది ఏం చేస్తారు? పర్మిషన్స్ అనేవి డిఫైన్ చేస్తారు. లైక్ ఏ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆర్ రూల్ బుక్. సో ఇప్పుడు ఒక జాబ్ ని రిలీజ్ చేస్తారు. రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఒక డిస్క్రిప్షన్ అనేది పాస్ చేస్తారు. ఆ డిస్క్రిప్షన్ మ్యాచ్ అయ్యే పర్సన్సే ఈ పర్టికులర్ పోస్ట్ కి అప్లై చేయండి. సో సమ్ సర్టెన్ రూల్స్ అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ స్కిల్ సెట్, ఈ పర్టికులర్ లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి అప్లై చేయండి అంటే దే ఆర్ సెట్టింగ్ సమ్ రూల్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద పాలసీ అనమాట. అంటే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ చేయాలి, ఏ సర్వర్ మీద వర్క్ చేయాలి, ఏ సర్వీస్ మీద వర్క్ చేయాలి,
సో ఇతనికి లిమిటేషన్స్ ఏంటి, సో ఇతనికి వేరే వాళ్ళకి టచ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా, సో అతనికి ఎలా ఈ యాక్సెస్ ని వేటికి అలౌ చేయాలి, యాక్సెస్ వేటికి డినై చేయాలి అని చెప్పేది ఎవరు, పాలసీ అన్నమాట. ఓకేనా, లిమిటెడ్ యాక్సెస్. సో డిఫైన్ వాట్ యాక్షన్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఆర్ డినైడ్. ఓకేనా, అది క్లియర్ గా ఉంది. మీరు జస్ట్ ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ఐ కెన్ షేర్ టు యూ, సో యూ నీడ్ టు ఫాలో ఈచ్ అండ్ స్టెప్ అంట బై హార్ట్ ఓన్లీ. ఓకేనా, మీరు బై హార్ట్ చేయడం ఇంకా అంతకుమించి ఏం లేదు. సో నౌ కమింగ్ టు ద ఐఎం రోల్. సో ఐఎం రోల్ ఇన్ ద సెన్స్ టెంపరీ ఐడెంటిఫై ద సర్వీసెస్ అండ్ వర్క్ లోడ్స్. విజిటర్ టైప్. సో ఐఎం రోల్ అనేది ఏంటి, బేసిక్ గా ఒక టెంపరీ పర్మిషన్ లాంటిది. సపోజ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద వన్ యూజర్. సో యూజర్ కి మనము ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాము, సమ్ పాలసీస్ అప్లై చేసాము, బట్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ద సమ్ రోల్స్ అనమాట. సో సమ్ రోల్స్ అనేవి అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం టెంపరీగా. సో దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద రోల్. సో ఈ రోల్ అనేది మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో లైక్ EC2 ల్యాంబ్డా కానీ, క్రాస్ అకౌంట్, CI/CD పైప్ లైన్స్. సో ఇవన్నీ మనకి ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద IAM MFA? So multi-factor authentication, like we need to suppose IAM policy we can apply for the particular service. If you need to access the service, we need to give the code, so PIN, right? So we need to provide the mobile authentication, Google authentication, like some chip cards will be there, like some tokens will be there. So based on the token we need to enter, right? Organization they maintain the tokens and chip cards, num cards. So based on the num cards we need to enter the PIN. పిన్ ఎంటర్ చేస్తే వీఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద పర్టికులర్ అకౌంట్ అనమాట. సో ఏ కీ కార్డ్, పిన్, సో కాంబినేషన్. సో వై బికాస్ సెక్యూర్ రూట్ అండ్ అడ్మిన్ అకౌంట్. సో అడ్మిన్ అకౌంట్ సెక్యూర్ చేసుకోవడం కోసం దెన్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ MFA అథెంటికేషన్. ఓకేనా, సో క్లియరా? ఈ 5 ఫండమెంటల్స్ ఏవైతే 5 బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయో IAM లో మనకి యూజర్ ఉంటుంది, గ్రూప్ ఉంటుంది, పాలసీ ఉంటుంది, రోల్ ఉంటుంది, అలాగే MFA ఉంటుంది అనమాట. సో మనమే అంటే who are the AWS admin person will be there, admin person will take care. So admin person is been assigned. సో ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు మనమే అడ్మిన్, మనమే డెవలపర్, మనమే అన్ని కాబట్టి we need to know. సో ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ద AWS admin person will take care the all those things. ఓకేనా, మనం ఏం చేయము, బట్ we need to know. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు ఇవన్నీ. సో IAM యూజర్ ఇండివిజువల్ ఐడెంటిటీ. సో ఐఎం యూజర్ అనేది ఏంటి, ఇండివిజువల్ ఐడెంటిటీ. ఒక్కొక్క పర్సన్ కి అతని యొక్క ఐడెంటిటీని స్పెసిఫై చేస్తే దాన్ని ఏమన్నాం మనము, IAM యూజర్ అని చెప్తాము. సో డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. నెక్స్ట్, వెన్ టు క్రియేట్ యాన్ IAM యూజర్. ఎప్పుడు మనం క్రియేట్ చేస్తాం IAM యూజర్ ని, ఏ హ్యూమన్ ఎంప్లాయిడ్ నీడ్ టు లాగిన్ టు ద AWS కన్సోల్. ఓకేనా, రియల్ టైంలో ఒక పర్సన్ అనే పర్సన్ ఎంటర్ అయినప్పుడు అతనికి AWS కన్సోల్ కి లాగిన్ కావాలి అన్నప్పుడు మనము IAM యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తాము. ఏ డెవలపర్ నీడ్స్ CLI యాక్సెస్. సో డెవలపర్ కి ఒక CLI యాక్సెస్ కావాలన్నప్పుడు మనం IAM యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తాము. ఏ థర్డ్ పార్టీ టూల్ లైక్ టెరాఫార్మ్ నీడ్ టు ప్రోగ్రామ్ API కీస్. ఏ CI/CD పైప్ లైన్ యూజ్ టు లాంగ్ టర్మ్ క్రెడెన్షియల్స్. సో ఇప్పుడు బేసిక్ గా వెన్ టు క్రియేట్ an IAM యూజర్, when the person has entered into the organization need to access for our AWS console, then we need to create a user ని క్రియేట్. ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అయిన ఒక అకౌంట్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే we need to create a one IAM user. So okay, next, real time project scenario, ABC tech company. So suppose one ABC tech company will be there, employee name Rahul, Priya, Amit and జెన్కిన్స్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి ఎవరున్నారు, ఎంప్లాయీస్ ఒక 4 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. వాళ్ళ రోల్ ఏంటి, ఇతని రోల్ వచ్చేసి డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఇతని రోల్ వచ్చేసి డెవలపర్, ఇతని రోల్ వచ్చేసి ఫినాన్స్ మేనేజర్, ఇతని రోల్ వచ్చేసి ఓన్లీ CI/CD బూట్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇతనికి ఈ రోల్ అసైన్ చేయాలి. రోల్ అంటే డిఫినేషన్ ఫర్ పర్టికులర్ పర్సన్ వాట్ నీడ్ టు డూ. ఓకేనా, సో IAM యూజర్. సో ఇతనికి యూజర్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఇతనికి ఒక యూజర్ నేమ్, ఇతనికి ఒక యూజర్ నేమ్, ఇతనికి ఒక యూజర్ నేమ్, ఇతనికి ఒక యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసాం. సో ఇతనికి ఏం యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, సో ఏం పాలసీ అటాచ్ చేయాలి ఇతనికి, ఇతని రోల్ క్రియేట్ చేసాం, ఫైన్. సో ఇతనికి ఏం యాక్సెస్ డిఫైన్ చేయాలి మనం, సో కన్సోల్ CLI యాక్సెస్ మాత్రమే ఇతనికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం.
ఇతనికి ప్రియాకి ఓన్లీ కన్సోల్ యాక్సెస్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో అమిత్కి కన్సోల్ బిల్లింగ్ ఉంది. సో ఇతనికి బిల్లింగ్ సంబంధించిన యాక్సెస్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అంటే అకౌంట్ లో పర్టికులర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ లో ఇతనికి కన్సోల్ యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇతను సిఎల్ఐ యాక్సెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇతనికి ఓన్లీ ఫర్ యాక్సెసింగ్ ఫర్ ద బిల్లింగ్ పర్టికులర్ థింగ్స్. వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ గై, రైట్? సో బిల్లింగ్ సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఇతను చేయాలి కాబట్టి ఇతనికి ఆ పర్టికులర్ థింగ్ మాత్రమే ఇచ్చాం. జెన్కిన్స్ ప్రోగ్రామాటిక్ ఏపీఐ కీస్. సో ఇతనికి ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. క్లియర్? కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. సో క్రియేటింగ్ ఐఎం యూజర్ వయా సిఎల్ఐ నుంచి మనం క్రియేట్ చేయాలంటే దెన్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ కోడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం సిఎల్ఐ యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఈ కోడ్ రాయాలి. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఐఏఎం క్రియేట్ యూజర్ ఐపైన్ యూజర్ నేమ్. ఏదైతే యూజర్ నేమ్ ఉందో ఆ యూజర్ నేమ్ ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎలా? మనము వయక్ సిఎల్ఐ నుంచి క్రియేట్ చేస్తే యూజర్ ని, లేదు నేను గ్రాఫికల్ గా చేస్తే వీ నీడ్ టు గో టు ద అకౌంట్, దెన్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2, అసైన్ ద లాగిన్ ప్రొఫైల్. ఇప్పుడు ఇతనికి ఏం చేయాలి? ఒక పాలసీ పర్మిషన్ అనేది అసైన్ చేస్తున్నాం. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఐఎస్ క్రియేట్ లాగిన్ ప్రొఫైల్, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. అంటే యూజర్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, అలాగే లాగిన్ అవడానికి ఒక పాస్వర్డ్ కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా? స్టెప్ 3, జనరేట్ యాక్సెస్ కీ ఫర్ సిఎల్ఐ అండ్ టెరాఫార్మ్. నెక్స్ట్ రియల్ ప్రాజెక్ట్ డెవలపర్స్ ప్రియా వర్క్. ఇప్పుడు రియల్ టైంలో మనకి ప్రియా అని ఉంది కదా, ఆమె వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? సో ప్రియా లాగిన్ ఇన్ టు ద ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ యూజింగ్ ఎన్ ఐఏఎం క్రెడెన్షియల్స్. ఇతనికి మనం క్రెడెన్షియల్స్ పాస్ చేసాం. ఇతను లాగిన్ అవుతాడు. లాగిన్ అయిన తర్వాత షీ నావిగేట్ టు EC2 లాంచెస్ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ త్రూ ద డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇతనికి డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏవైతే EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఉన్నాయో ఆ ఇన్స్టెన్స్ ని యాక్సెస్ చేసే పర్మిషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేసాం. ఈ పుష్ కోడ్ ఇంటూ ద ట్రిగ్గర్ టు ద కోడ్ పైప్ లైన్ రన్. ఇతను రన్ చేయొచ్చు. ఐఎం ట్రాక్ ఎవ్రీ యాక్షన్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ట్రయల్ ఆర్ ఆడిట్ పర్పస్. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ మనం ఎలా మానిటర్ చేస్తాము? సో ఇక్కడ క్లౌడ్ ట్రయల్ కానీ ఆడిట్ ఫైల్స్ కానీ ఉంటాయి. వాటిని బేస్ చేసుకుని ఎవరేం చేశారు, అసలు ఎవరు ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ చేశారు అనేది మనం వీఆర్ ఏబుల్ టు ఆడిట్ అనమాట, ఆడిట్ చేయగలం. ఓకే, క్లౌడ్ ట్రయల్ ఏంటి అని అడిగితే ఫర్ ఆడిట్. సో we are able to track all the activities in the your AWS account for the users అన్నారు అనుకోండి. So then we need to tell that so we are able to track all the things in the cloud trail and audit files. Okay, so IAM group management టర్మ్స్ అండ్ స్కేల్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఐఎం ఏముంటది, ఈ గ్రూప్ కి ఏమేమి ఉంటాయి? సో ఐఏఎం గ్రూప్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐఏఎం యూజర్స్. ఏంటిదంట? ఐఎం గ్రూప్ అనేది ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐఏఎం యూజర్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అసైనింగ్ పర్మిషన్ టు ఈచ్ యూజర్ వన్ బై వన్ యూ అటాచ్ ద పాలసీ టు ద గ్రూప్. ఓకేనా? ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? గ్రూప్ కి యూజర్ ని యాడ్ చేసే కంటే ముందు మనం ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఆ గ్రూప్ కి ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? ఆ పాలసీ అనేది అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఎవ్రీ యూజర్ దట్ గ్రూప్ ఆటోమేటికలీ ఇన్హెరిట్స్ దోస్ పర్మిషన్స్. సో క్లియర్ గా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా సింపుల్ డెఫినేషన్ మాత్రమే డిఫైన్ చేశాను అక్కడ. ఓకేనా? అంటే ఏం చెప్తుంది? ఫస్ట్ మీరు గ్రూప్ క్రియేట్ చేయండి భయ్యా. గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దానికి ఒక పాలసీని అటాచ్ చేయండి. పాలసీ అటాచ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏదైతే ఒక యూజర్ ని దాంట్లోకి ఇన్హెరిట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ ఇంప్లిసిటీగా మీకు గ్రూప్ కి ఏవైతే పాలసీ ఉందో ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కూడా ఆ పాలసీ అనేది ఇన్హెరిట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నది. ఓకేనా? వై యూజ్ గ్రూప్. సో ఇప్పుడు మనము బేసిక్ ఏదైనా లెర్న్ చేసుకుంటున్నామంటే సో ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అని తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో వాట్, వై, వేర్, ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఉండాలి ఫస్ట్. సో వెన్ యూజ్ గ్రూప్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే స్కాలబిలిటీ పర్పస్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. ఏంటి స్కాలబిలిటీ? యాడ్ 50 డెవలపర్స్ బై ఇన్ జస్ట్ యాడింగ్ ద డెవ్ టెక్ గ్రూప్. సో ఇప్పుడు ఈ టెక్ గ్రూప్ కి క్రియేట్ చేసి ఒక పాలసీని అటాచ్ చేసినప్పుడు ఈ 15 యూజర్స్ ని దీనికి అటాచ్ చేసామనుకోండి, సో పర్టికులర్ గా వీళ్ళకి పాలసీ అటాచ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. సో ఆల్ ద గ్రూప్ మెంబర్స్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ పాలసీ విల్ బి అప్లికబుల్. నెక్స్ట్ కన్సిస్టెన్సీ. సో ఆల్ ద మెంబర్స్ ని కన్సిస్టెన్సీగా మేనేజ్ చేయడం కోసం ఈజీ అప్డేట్. సో ఇప్పుడు మనము ఆ గ్రూప్ కి సో సపోజ్ వేరే పాలసీ అటాచ్ చేయాలనుకోండి, అందరికి సింపుల్ గా గ్రూప్ కి అటాచ్ చేస్తే అందరికి ఈజీ అప్డేట్.
ఆఫ్ బోర్డింగ్. సో ఆఫ్ బోర్డింగ్ చేయడానికి, ఆన్ బోర్డింగ్ చేసుకోవడానికి ఆఫ్ బోర్డింగ్. సపోజ్ ఒక పర్సన్ వెళ్ళిపోయాడు, వాడిని ఈజీగా రిమూవ్ చేయడం కోసం అనమాట. ఓకేనా? సో మీరు గ్రూప్ గురించి చెప్పాలన్నప్పుడు ఇది చెప్పాలి. ఎందుకు గ్రూప్ యూజ్ చేస్తామంటే స్కేలబిలిటీ, కన్సిస్టెన్సీ, ఈజీ అప్డేట్, ఆఫ్ బోర్డింగ్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద గ్రూప్ అని చెప్పి. సో దెన్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ విల్ బి ఇంప్రెస్డ్ టు ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ యాజ్ ఇన్ జెన్యూన్ అండ్ some experience level they have. Okay na? Next, real time project scenario. XYZ e-commerce company, development, DevOps, security, finance, QA engineers. These are the teams. Okay na? Dev team, DevOps team, security team, building team, QA team. So permissions, so permissions we are attaching: EC2 full access, S3 read, write, code commit. Administration access అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్ అంటే ఈజ్ ద హ్యావింగ్ ద ఆల్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద AWS అకౌంట్. సో ఇతనికి ఫుల్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నారు. నెక్స్ట్ IAM రీడ్, క్లౌడ్ ట్రయల్ అండ్ గార్డ్ డ్యూటీ. సో ఇతనికి ఓన్లీ ఫర్ ద దీస్ పాలసీస్. సో బిల్డింగ్ కన్సోల్, కాస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్, EC2 రీడ్, S3 రీడ్. ఇతనికి ఓన్లీ రీడింగ్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఇస్తున్నాము, క్లౌడ్ వాచ్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు డూ. సో మెంబర్స్ ఎవరున్నారు ఈ గ్రూప్ లో? వీళ్ళందరూ మెంబర్స్ అనమాట. వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న యాక్షన్స్ ని బట్టి వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది పెర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. సో దట్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద గ్రూప్ కి యూజర్ కి ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో CLI మోడ్ లో మనం క్రియేట్ చేయాలంటే దెన్ వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ద గ్రూప్. ఫస్ట్ గ్రూప్ నేమ్ ని క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో పాలసీ అనేది ఆ పర్టికులర్ దానికి మనం అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? అక్కడ మీకు డెఫినేషన్ ఉంది, ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను. ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ IAM పాలసీ. ఇప్పుడు మనం పాలసీ గురించి మాట్లాడుకుంటే వాట్ ఈస్ ద పాలసీ? ద పర్మిషన్ రూల్ బుక్. సో ఇప్పుడు రూల్స్ అనమాట. సో సపోజ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ సమ్ రూల్స్, సో రైట్. సో యూ ఆర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. సో some rules will be there, rules and regulations. So rules and regulations will be there. So when you are going on road, so some rules will be there. When you are riding the bike, so we need to control the overspeed, we need to monitor the in behind. So we need to follow the ట్రాఫిక్ రూల్స్, రైట్? సో సేమ్ థింగ్స్ అనమాట. ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే ఫాలో అవ్వాలో దాన్ని IAM పాలసీ అని చెప్తారు అనమాట. పాలసీ టైప్స్ ఏముంటాయి మనకి బేసిక్ గా? IAM మేనేజ్మెంట్ పాలసీ, కస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ, ఇన్లైన్ పాలసీ అని చెప్పి 3 పాలసీస్ ఉంటాయి. ఓకే? IAM మేనేజ్డ్ పాలసీ, ఇది AWS మేనేజ్డ్ పాలసీ. అంటే ఇది ఎవరు మేనేజ్ చేస్తున్నారు? కస్టమ్ మేనేజ్డ్ పాలసీ అంటే వీడు మేనేజ్ చేస్తాడు దాన్ని. ఎవరు? UAB మేనేజ్ ద పాలసీ. ఎవరైతే ఇదంతా AWS అకౌంట్ ఏదైతే క్లౌడ్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు. సో కస్టమ్ మేనేజ్డ్ పాలసీ అంటే మనకి కావాల్సిన పాలసీని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు, సో లైక్ అవర్ మోడిఫికేషన్ రిక్వైర్డ్, వి క్రియేట్ ఏ పాలసీ, దెన్ వీ నీడ్ టు మేనేజ్. ఇన్లైన్ పాలసీ ఇన్ ద సెన్స్ ఎంబెడెడ్, మనమే అది కూడా ఇన్లైన్ పాలసీ అన్న అప్పటికప్పుడు ఇన్లైన్ లో మనం క్రియేట్ చేసుకునే పాలసీ అనమాట. సో బెస్ట్ ఫర్ కామన్ రూల్స్, క్విక్ స్టార్ట్, కస్టమ్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ టైటిల్ ఈస్ స్కోప్ పర్మిషన్స్. ఓకే? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ S3 ఫుల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్సెస్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్? లాంగ్షేర్ డెవ్ పాలసీ, ప్రాడ్ రీడ్ ఓన్లీ, సింగిల్ రిసోర్స్ టెంపరీ యాక్సెస్. సో ఇవన్నీ మనకి పాలసీస్ లో ఉన్న టైప్స్ అనమాట. ఇవన్నీ మనకి బై డిఫాల్ట్ గా AWS వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇవి మనకు కావాల్సిన కస్టమైజేషన్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడ్ చేశాను పాలసీ అనాటమీ. సో JSON స్ట్రక్చర్ విల్ బి దేర్. ఎంత స్క్రిప్టింగ్. సో ఇదంతా ఈజీగానే దొరుకుతుంది, మనం ఏమి రాయవసరం లేదు. సో ఏది అడిగినా ఇస్తుందా? ఆల్రెడీ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి, లేదంటే క్లౌడ్ కానీ చాట్ జీపీటీని అడిగినా ఆ పాలసీ ఇస్తుంది. ఓకేనా? దీన్ని బై హ్యాడ్ చేయాల్సిన పని లేదు మనకి. JSON ఫార్మాట్ ఇది కూడా ఉంది కదా. ఓన్లీ పాలసీ సపోర్ట్ ఓన్లీ ఫర్ ద JSON. ఓకేనా? JSON లాంగ్వేజ్. సో రియల్ టైమ్ సినారియో ఏముంది? లాంగ్షేర్ టెక్నాలజీ డెవ్ పాలసీ. సో లాంగ్షేర్ టెక్నాలజీలకు డెవ్ పాలసీ అనేది మనం ఎన్హెరైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లాంగ్షేర్ నీడ్ ఏ కస్టమ్ పాలసీ. ఇప్పుడు లాంగ్షేర్ టెక్నాలజీకి ఒక కస్టమ్ పాలసీ కావాలంట. ఏంటి ఆ పాలసీ? డెవలపర్స్ కెన్ మేనేజ్ EC2 అండ్ రీడ్ S3 బట్ కెనాట్ డిలీట్ S3 బకెట్స్ ఆర్ IAM రిసోర్స్. సో వీళ్ళు ఎవరైతే ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఏం చేయగలుగుతారు? EC2ని మేనేజ్ చేయొచ్చు, అలాగే S3ని రీడ్ చేయొచ్చు, బట్
S3ని డిలీట్ చేసే పర్మిషన్స్ ఇతను ఇవ్వకూడదు. ఐఎం రిసోర్స్ కూడా డిలీట్ చేసే పర్మిషన్స్ ఇతనికి ఇవ్వకూడదు. దట్ సిచ్యువేషన్ లో దెన్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద కస్టమ్ పాలసీస్ అన్నమాట. సో కస్టమైజేషన్ మన రిక్వైర్మెంట్ అంటే మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం మన సర్వర్స్ ని, మన సర్వీసెస్ ని కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అటువంటప్పుడు మనం కస్టమైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలాంటి సినారియో ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్ జాసన్. సో ఈ పాలసీని క్రియేట్ చేసి ఆ పాలసీని తీసుకెళ్లి ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి అటాచ్ చేసుకుంటాం, ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ కి అటాచ్ చేసుకుంటాం. క్లియరా? సో మనకి 5 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఐఏఎం లో. సో ఐఏఎం ఈజ్ ద కీ రోల్ ఫర్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ కైనా సేమ్ ఉంటది. అలాగే మనకి లైనక్స్ లో కూడా యూజర్స్ కి సేమ్ థింగ్. అలాగే మనకి విండోస్ లో కూడా మనం యూజర్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటాం కదా, విండోస్ యూజర్స్ కూడా అదే సేమ్ అన్నమాట. క్లియర్? సో గోల్డెన్ రూల్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డినై ఆల్వేస్ విన్స్ అన్నమాట. సో ఇఫ్ an deny statement and allow statement both match the same action, the deny always take point. సో ఇప్పుడు మనం deny ని allow ని సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చామనుకోండి, ఒకే పాలసీలో deny కి అలాగే allow కి ఒకే స్టేట్మెంట్ ఉంది. అంటే S3ని డిలీట్ చేయాలి అండ్ S3ని యాక్సెస్ చేయాలి అని చెప్పి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఓన్లీ అది దేన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది, డినైని మాత్రమే ఆల్వేస్ బి టేక్ ద ప్రియారిటీ, డినైకి మాత్రమే ప్రియారిటీ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కాల్డ్ అండ్ డినై ఓవర్ రైడ్ రూల్. నెక్స్ట్ ఒకసారి చదవండి. నెక్స్ట్ ఏంటి, మనము ఐఏఎం రోల్ టెంపరీ యాక్సెస్ ఫర్ ద సర్వీసెస్. టెంపరీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, డెఫినేషన్ ఏముంది, యాన్ IAM role is an identifier that provide the temporary credentials. ఓకేనా, IAM రోల్ ఏం చేస్తుంది, ఒక టెంపరీ ఐడెంటిఫై క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అన్లైక్ IAM యూజర్ రోల్ ఆర్ ద నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద స్పెసిఫిక్ పర్సన్. రోల్ అనేది దేనికి, పర్టికులర్ సర్వీస్ కి అటాచ్ చేయగలుగుతాం మనం. ఓకేనా, యూజర్ కి అటాచ్ చేయగలం. సో రోల్ అనేది దేనికి చేస్తాము, పర్టికులర్ సర్వీస్ కి. సో టెంపరీ, సో టెంపరీగా మనము ఓ పర్టికులర్ సర్వీస్ ని ఏమన్నా యాక్సెస్ చేయాలా, డినై చేయాలా, లేకుంటే దానికి ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ లో పర్టికులర్ థింగ్ అనేది ఎనేబుల్ చేయాలి అన్నప్పుడు దెన్ వీ కెన్ షిఫ్ట్ ఇన్ టు ద ఐఎం రోల్ అనమాట. ఓకే, సో రోల్స్ అనేవి అసైన్ చేస్తూ ఉంటాం. దేర్ ఆర్ అసెంబ్ల్డ్ బై ద ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్. చెప్పాను కదా, రోల్ దేనికి అసెంబుల్ చేస్తారు, సర్వీసెస్ కి అసెంబుల్ చేస్తారు. అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ అకౌంట్ టు ద perform actions. రూల్స్ యూస్ STS. STS అంటే సెక్యూరిటీ టోకెన్ సర్వీస్. సో రూల్స్ దేని మీద వర్క్ అవుతాయి, సెక్యూరిటీ టోకెన్ సర్వీస్ అనే మెకానిజం మీద వర్క్ అవుతుంది అనమాట. టు ఇష్యూ ద షార్ట్ లైవ్డ్ క్రెడెన్షియల్స్. ఇవి దీని లైఫ్ టైం ఎలా ఉంటుంది, షార్ట్ లైవ్డ్ క్రెడెన్షియల్స్ లాగా ఉంటుంది, షార్ట్ టర్మ్ అనమాట. సో వై రోల్స్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్ ఓవర్ యాక్సెస్ కీ ఇన్ ద AWS. సో రోల్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము యాక్సెస్ కీకి బదులు అంటే, ఇట్ ఈస్ అండ్ టెంపరీగా వర్క్ అవుతుంది, యాక్సెస్ కీస్ పర్మనెంట్ అనమాట. ఓకే, అప్రోచ్ హార్డ్ కోడ్ కీస్ ఇన్ ద EC2 కోడ్. సో కీస్ ఏం చేస్తాము, EC2 లో హార్డ్ కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ లెవెల్ అనేది వై డేంజరస్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనము కీస్ ని హార్డ్ కోడ్ చేసాం అనుకోండి, సో వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ రైట్, కీస్ ని మనం చూడగలుగుతాం. అదే మనము ఇది డేంజరస్ అని చెప్తుంది. దెన్ IAM రూల్స్ అటాచ్ టు ది ఈసీ మోస్ట్ సెక్యూర్. ఎప్పుడైతే మనము రోల్ గా డిఫైన్ చేసి దాన్ని అటాచ్ చేసాం అనుకోండి, సో దానికి ఇది మోస్ట్ సెక్యూర్ గా ఉంటుంది, ఎవరు కూడా దాన్ని ట్రాక్ చేయలేరు అనమాట. సో టెంపరీ ఆటో రొటేటెడ్, ఆల్వేస్ యూజ్డ్. మనకి AWS అకౌంట్ లో ఆల్వేస్ యూజ్డ్ అనమాట. ఓకేనా, నెవర్ యూజ్. ఈ పర్టికులర్ అప్రోచ్ ని యూజ్ చేయరు, ఈ పర్టికులర్ అప్రోచ్ ని మనము యూజ్ చేస్తాం అనమాట. క్లియర్? ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఇప్పుడు ఏమని చెప్పుకున్నాం మనము, వాట్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద IAM పార్ట్, వాట్ ఈస్ ద IAM, వాట్ ఈస్ ద IAM యూజర్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద గ్రూప్, వాట్ ఈస్ ద రోల్, వాట్ ఈస్ ద పాలసీ. దీస్ ఆర్ ద 5 థింగ్స్ వీఆర్ అచీవ్డ్, రైట్? సో ఏ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో ఏ పర్టికులర్ థింగ్ తీసుకుంటాం అనేది కూడా మనం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. నౌ కమింగ్ టు దట్ సినారియో. సో EC2 అప్లికేషన్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ S3. సో EC2 అప్లికేషన్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ S3. ఇప్పుడు ఒక EC2 సర్వీస్ ఉంది, S3 సర్వీస్ ఉంది. సో ఈ సర్వీస్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటుంది. సో ఆ టైంలో మనం ఏం చేయాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా, సో ద iMeet వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అప్లికేషన్స్ రన్నింగ్ ఆన్ EC2 నీడ్ టు రీడ్ రికార్డింగ్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ద S3 బకెట్స్. ఇక్కడ
నేను ఏదైతే చెప్పానో అదే ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది, అంతేనా? ఏం చెప్తున్నారు, ఒక ఐమీట్ ప్రో అనే ఒక అప్లికేషన్ లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుందంట, అంటే EC2లో ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. ఈ అప్లికేషన్ కి ఏం కావాలి, సో టు రీడ్ రికార్డింగ్ ఫైల్ ఫ్రమ్ S3 బకెట్స్ ఉన్న ఫైల్ రీడ్ చేయాలంట. సో వితౌట్ ఏ రూల్ లేకుండా రీడ్ చేయాలి. డెవలపర్స్ మైట్ హార్డ్ కోడ్ AWS కీస్ అండ్ సీరియస్ సెక్యూరిటీ రిస్క్. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తాడు, రోల్ లేకుండా నువ్వు వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అని చెప్పి కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు, ఆర్కిటెక్చర్ విత్ ద IAM రోల్. ఇప్పుడు క్రియేట్ ఏ IAM రోల్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్. సో కీస్ లేకుండా మనం దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాము అంటే, దెన్ యూజింగ్ ఆఫ్ ద క్రియేటింగ్ ఏ IAM రూల్ నేమ్డ్ యాజ్ దే, ఒక ఆ రోల్ కి ఒక నేమ్ ఇచ్చాము. ఏం నేమ్ ఇచ్చాము, సపోజ్ ఏదైనా కావచ్చు, ఆ పర్టికులర్ మీనింగ్ ఉండే విధంగా ఒక నేమ్ ఇస్తాము. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము, అటాచ్ పాలసీ. ఏం పాలసీ అటాచ్ చేస్తున్నాం ఈ రోల్ కి, ఎలో S3 గెట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ఏదైతే ARN ఉందో ఆ ARN ని మనం పాయింట్ చేస్తున్నాము, ఆ బకెట్ ARN ని. నెక్స్ట్ అటాచ్ ద రోల్ టు ద, ఇప్పుడు ఏదైతే పాలసీ దానికి అటాచ్ చేసామో ఆ రోల్ ని తీసుకెళ్లి దేనికి అటాచ్ చేస్తున్నాము, EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఏదైతే మన EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఉందో ఆ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి అటాచ్ చేస్తున్నాము. అప్లికేషన్ కోడ్ కాల్స్ S3 API AWS ఆటోమేటికల్లీ యూజ్డ్ ద రోల్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకేనా? సో దీన్నే మనము ఏం చెప్పుకున్నాము ఈ సినారియోలో, సో ఒక అప్లికేషన్ లో ఉన్న సర్వర్ వేరే సర్వర్ తో కనెక్ట్ కావాలంటే దెన్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద IAM రోల్ అనమాట. సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ IAM రోల్. నెక్స్ట్ సినారియో 2. సో ఇది CI/CD పై ఈ కేస్ క్లస్టర్ ఇంకా కాలేదు కాబట్టి అవాయిడ్ దట్ వన్. సో క్రాస్ అకౌంట్. సో సపోజ్ వీ హ్యావ్ 2 accounts. సపోజ్ Lanchair has 2 AWS account, production account and DevOps monitor account. The DevOps team in account B need to read CloudWatch log from the account. ఇప్పుడు అకౌంట్ B లో ఉన్న వాళ్ళు అకౌంట్ A లో ఉన్న లాగ్స్ ని ఫెచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అంటే 2 accounts ఉన్నాయి ప్రెసెంట్. నీ దగ్గర ఒక అకౌంట్ ఉంది, తన దగ్గర అకౌంట్ ఉంది. సో తన దగ్గర ఉన్న అకౌంట్ నుంచి నువ్వు లాగ్స్ ని ఫెచ్ చేయాలనుకుంటున్నావు, లేకుంటే నీ దగ్గర అకౌంట్ నుంచి తను లాగ్స్ ఫెచ్ చేయాలనుకుంటుంది. సో అప్పుడు ఎలా చేయాలి, సో అప్పుడు ఎలా చేయాలన్నప్పుడు మీ ఇద్దరు అకౌంట్ ని చేసుకుని ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? మీ ఇద్దరు చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఈ పాలసీని దానికి అప్లై చేస్తే వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద లాగ్స్ ఫ్రమ్ ద అకౌంట్ ఏ నుంచి మనము గెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి ఎఫెక్ట్ అలో అని చెప్తున్నాము, ప్రిన్సిపల్స్ AWS ARN ఇస్తున్నాం అనమాట. సో ఇలా మనము కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ ఎలా తెలిస్తే ఎలా రాయాలంటే, సో ఇవన్నీ రాయాల్సిన పని లేదు, బట్ స్ట్రక్చర్ వీ నీడ్ టు నో. సో స్ట్రక్చర్ మనం తెలుసుకోవాలి, అంతేనా? ఎలా చేస్తారు అంటే, వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద క్రాస్ అకౌంట్ యాక్సెస్ వయా యూజింగ్ ద రోల్ అనమాట. సో ఈ రోల్స్ ని అప్లై చేసి మనము యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకే, కంప్లీట్ IAM ఆర్కిటెక్చర్. సో కంప్లీట్ IAM ఆర్కిటెక్చర్ ఏముంది, ఒక గ్రూప్ ఉంది. సో గ్రూప్ లో అటాచ్ పర్మిషన్స్, పర్టికులర్ పర్మిషన్ కి ఇస్తున్నాము, ఆల్ డెవలపర్స్ కి వస్తుంది. సో ఈ గ్రూప్ కి సంబంధించిన ఈ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాము, ఆల్ గ్రూప్ మెంబర్స్ కి వస్తుంది. ఈ గ్రూప్ లో ఈ సెక్యూరిటీ టీమ్ కి ఈ పర్టికులర్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాము, ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ వస్తుంది అనమాట. సో ఇది యూజర్స్, వీళ్ళందరూ యూజర్స్ ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి MFA ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఎనేబుల్ చేసాం. ఈ యూజర్ కి ఈ పర్టికులర్ యాక్సెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం. సో ఇవన్నీ రోల్స్ అనమాట. సో ఈ రోల్ ఏం చేసాము, సో ఇమీడియట్ రికార్డింగ్, సో అటాచ్ ద IMIT టు ఇన్స్టెన్స్. సో ఇది రోలు, ఇది యూజర్, ఇది గ్రూప్. సో సెక్యూరిటీ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. సో మీరు ఏమేం చేయాలి అనేవి ఇక్కడ డిఫైన్ చేసి ఉన్నాయి. వై ఇట్ మ్యాటర్స్, హౌ టు ఇంప్లిమెంట్, సో MFA ఎందుకు, సో దాన్ని ఎక్కడ, వై ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తున్నాము, సో దాన్ని ఎలా అప్రోచ్ చేయాలి అనే థింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ డిఫైన్ చేసి ఉన్నాయి. ఒకసారి గాన్ త్రూ చేయండి. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, సో అవన్నీ లేటర్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్లియర్గా మీకు, సో ఇవంతా మీరు ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ఉందో ఆ డాక్యుమెంట్ ని బైహార్ట్ చేయడమే, అంతకు మించి ఏమీ లేదు. ఇక్కడ IAM యూజర్, IAM గ్రూప్ ఇన్హెరిటెన్స్, సో పాలసీ, దెన్ IAM రోల్, సో assume రోల్ అనమాట. IAM రోల్, assume రోల్. సో అవి కూడా మీకు డిఫైన్ చేసి ఇచ్చాను. సో జస్ట్ గాన్ త్రూ చేయండి, స్టెప్ బై స్టెప్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఇది థియరిటికల్. నౌ కమింగ్ టు ద ప్రాక్టికల్కి వెళ్ళాలి మనం.
థియరిటికల్ క్లియర్ కదా. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్కి వెళ్ళి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. What we need to log in our console page, sign in. సో రోల్స్ కాన్సెప్ట్, యూజర్స్ కాన్సెప్ట్ అవన్నీ మనకి ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు అన్ని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీకు. సో రోల్స్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాము, ఏ రోల్ అటాచ్ చేస్తున్నాము, ఏ పాలసీ అటాచ్ చేస్తున్నాము, ఓకేనా. వాట్ ఈస్ అవర్ రీజియన్? ఓహియో కదా. నెక్స్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు గో, వేర్ వీ నీడ్ టు గో, కమ్ టు హియర్ సెర్చ్ యాజ్ అని చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ. మనకి ఏది కావాలన్నా మనం ఎక్కడ సెర్చ్ చేయాలని చెప్పాను. ఈ సెర్చ్ బాక్స్ లో ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ సెర్చ్ చేస్తే మనం వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎంటర్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏముంది, సో వెన్ యూఆర్ select this one, we are able to see groups, users, roles, policy, access, analyze. So go to here. So ఇక్కడికి వెళ్ళాము. ఇక్కడికి వెళ్ళి యూజర్ గ్రూప్స్ ఏమన్నాయి అంటే ప్రజెంట్ ఏం గ్రూప్స్ లేవు. ఇక్కడ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మనము. అలాగే ఒక యూజర్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు, రోల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, పాలసీ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో దెన్ ఐ నీడ్ టు గో క్రియేట్ ఏ వన్ గ్రూప్ అనమాట. ఫస్ట్ ఒక గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేస్తా ఫస్ట్ నేను. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి గ్రూప్స్, ప్రజెంట్ గ్రూప్ నేమ్, so confirm, deactivate access keys and confirm. So go to groups. So create a group. I'm creating the group like as an batch 1. Okay. సో పాలసీ అనేది నేను ఈ గ్రూప్ కి పాలసీ అనేది కూడా ఇక్కడ గ్రూప్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తున్నానో ఆ గ్రూప్ కి ఇక్కడే పాలసీ అనేది అసైన్ చేస్తాను నేను. EC2 ఫుల్ యాక్సెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను. ఓకే, EC2 ఫుల్ యాక్సెస్ క్రియేట్. సో ఒక బ్యాచ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో నౌ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ యూజర్. సో ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో క్రియేట్ Karthik, right? So next add user into group. ఈ గ్రూప్ కి యాడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ అండ్ కన్ఫర్మ్. సిమిలర్ గా ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ వన్ మోర్ గ్రూప్. సో వన్ మోర్ యూజర్, క్రియేట్ యూజర్. So okay, one user is fine. So user groups, I create another group like batch 1. Okay, so policy is S3 full access. So I define the two groups. Now coming to the create a users. Go to user, create users, and Rohini, right? Next the group and batch 2. Next and create user.
సో 2 users has been created, right? సో రూట్ వాల్యూమ్ లో 2 users అనేవి క్రియేట్ అయ్యారు. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు లాగిన్ అవ్వాలంటే ఎలా లాగిన్ అవుతారు? So user has been created, right? So Chaitanya, how to assign this particular password? Here, huh? Okay, okay. Security credentials. Yeah. Here, right? Access. Create access key and so password how okay. Enable console access, right? This one. Yeah. Custom password or automatic custom custom. So enable console access, close. And coming to that users, go to Rohini and security and enable sorry console access custom uh, required just for showing purpose. So actually real time, so same way created. So here also, then here go to security and login, right? Manage console access, reset password. Initially there one checkbox will be there, right? Go to here, create user, dummy, create user, attach the policy, administrator full access. It is not part of the any group. So then create user, then go to user default. Here security, then so here also MFA we can authenticate for particular user. Similar, you need to go to the enable console access here. Providing the so they are providing automatically and check this box as well. User must create a new password and the next sign in. సో ఎలా ఉంటుందంటే మనము అకౌంట్కి యూజర్ నేమ్ అండ్ డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ అనేది వస్తుంది. సో ఆ పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవగానే ఏమవుతుంది అంటే మీరు మీ అకౌంట్ని మీ పాస్వర్డ్తో క్రియేట్ చేసుకోండి అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, cancel, go to users, dummy, delete. So confirm. So now we can check AWS account, then go to here. I'm trying to sign out, sign in. So we need to understand, right? సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా క్లియర్గా. ఓన్లీ S3. సో ఇప్పుడు నేను ట్రయింగ్ టు గో టు ద EC2. ఏం చెప్తుంది అది?
No access. Why? Because we are providing only for Rohini as an S3. ఈ S3 సర్వీస్ మీదే తనకి పర్మిషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేసాం. సో అందుకని తను S3 బకెట్ లో పేజ్ ని వ్యూ చేయగలదు, క్రియేట్ చేయగలదు, వాట్ ఎవర్ ఈ రిక్వైర్డ్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు కార్తిక్. ఇదేనా? ఇది ఇచ్చానా? So we are able to log in, then come to here. Oh, here. So go to EC2. So now we are able to see the instances, right? So ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్స్టెన్స్ అన్ని చూడగలుగుతున్నాడు. సో నౌ కమ్ టు S3. S3 సర్వీస్కి వెళ్తే ఇంకా ఓన్లీ EC2 తప్ప మిగతా ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ ఏమీ కూడా కార్తిక్ అకౌంట్ నుంచి యాక్సెస్ చేయలేము. Create a bucket now. Go into create bucket. Will you show you? సో ఫెయిల్ టు క్రియేట్. సో ఇతను క్రియేట్ చేయలేడు అనమాట, ఇతనికి ఆ యాక్సెస్ లేదు. క్లియర్? ఇప్పుడు అర్థమైందా ఏఎం అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు రియల్ టైంలో? Go to IAM. So Chaitanya, this point is fine. We need to add some more. Go to here. So confirm. So we already attached the policy, right? Come to group. I can delete the group as well. So now come to up to here, clear, right? So this is the our server of keep on running. B1 batch 1, right? So any VPCs. The VPC point of view, we are already created the VPC in the yesterday. So we created one VPC. So here also we need to see in your document one NAT gateway information will be there, right? So here NAT gateway. So this is the NAT gateway. So what is the purpose? So here peering connections will be there. What is the purpose of the peering connections? Okay. Next we need to come down endpoints. What is the purpose of the endpoints? So those are all involved in the document also.
So, but tomorrow we need to explore what is the, we see only public subnet, right? We see yesterday only public subnet, but tomorrow we need to create the public subnet and private subnet. We take the one simple example and application launching into the public subnet. So one server we need to enable into the private subnet. Then we see the differences between the those public and private server acting. So behaving, how they behaving like a public subnet, how they behaving like a private subnet. ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, ఎందుకు we required using for the private subnet, what is the purpose we are keeping the application into the ప్రైవేట్ సబ్నెట్ లో ఉంచడానికి రీజన్ ఏంటి, అవన్నీ చూద్దాం. సిమిలర్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద నాట్ గేట్వే అండ్ నాట్ ఇన్స్టెన్స్, సంథింగ్ విల్ బి దేర్ బట్ నాట్ ఇన్స్టెన్స్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్, బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ సినారియోస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద నాట్ గేట్వే ఓన్లీ. సో నాట్ గేట్వే ఇన్ ద సెన్స్ ఎందుకు ఏంటి అనేది మనం ఈ రోజు కాదు రేపు డిస్కస్ చేద్దాం, బట్ ఇట్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. ఓకే, network ACLs. So network ACLs, so it will be part of the our subnets. So ఇక్కడ మనం already, what is the reason of network ACLs? What is the purpose of the network ACLs? Where exactly it will be there? Which service under it will be there? సో అండర్ సెక్యూరిటీ. సో అండర్ సెక్యూరిటీ మనకి టూ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేది ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి వచ్చేసి నెట్వర్క్ ఏసీఎల్స్ ఉన్నది. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్లో వీ కెన్ డిఫైన్. సో ఈ నెట్వర్క్ ఏసీఎల్స్ అనేవి మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాము, సో సబ్నెట్ లెవెల్లో మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో వెన్ యూఆర్ గో ఫర్ క్రియేటింగ్ ద సబ్నెట్, సో హియర్ క్రియేటింగ్, so project, okay fine, and number of availability zones 1, number of public subnets 1, number of 0 availability zone, okay fine, and none, gateway also not required, DNS endpoints enable DNS source name, enable DNS resolution not required for now. So create, so I create the one VPC with fraction of seconds. Okay, fraction of seconds. Now come to here. So one project VPC has been created, right? So now going to the subnet portion. So restart. So here we need to check. Come to here, where we need to find. So here we need to define the our traffic rules as an 100, 200, 300. So then we need to define like that. So which traffic we need to allow, which traffic we need to deny. So దేన్ని అలై చేయాలి, దేన్ని డినై చేయాలి. సో విత్ సబ్నెట్ లెవెల్లో మన రూల్స్ ని, సెక్యూరిటీ రూల్స్ ని పాస్ చేయాలంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఏసీఎల్స్ అనమాట. అదే ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్లో మనం రూల్స్ పాస్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద network ACLs. So when you are asked for the interview, then we need to tell like when you are providing the rule for security, then using the subnet level we can go for the network ACLs. Then we can define the rule in the instance level, we can go for the security groups. Okay na, clear? A point clear? So adi secure subnet ante. So ikkada manam elastic IP we discussed in the earlier. Now come to down. So peer connections, what is the purpose of the peering? So which scenario and which exactly in the real time, where exactly it will be helpful and we are implemented. So tomorrow we need to explore and come to the endpoints. What is the endpoint purpose, what exactly there in the project level. Now come to down, target group not here, and group will be there. Distance gateway, okay, internet gateway we discussed, NAT gateway, peer, okay, road services, these two are completed, private endpoints, and transit gateway will be there. So where exactly transit gateway, so what is the purpose of the transit gateway? So what is the transit gateway attachments? So gateway tables. So we see in the tomorrow conclude with the end-to-end network portion, we complete with the tomorrow. Okay, tomorrow end-to-end network portion will be completed.
So later we need to implement the Linux part. Okay. So ఇప్పుడు ఈ హోల్ వీక్ ఏం జరుగుతుంది, మన నెట్వర్క్ మీదే జరుగుతుంది. సో ఈ నెట్వర్క్ మీద కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే మనం లైనక్స్కి ఎంటర్ అవుతాము. సో ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ లైనక్స్ వర్క్ కంప్లీట్ అయినాక టెరాఫామ్తో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద ఎండ్ టు ఎండ్. ఓకే. సో ఇది టుడే ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము. సో ఈ హోల్ వీక్ మీరు విపిసి గురించి, విపిసిలో ఉన్న లైక్ సబ్ కాంపోనెంట్స్, ఆ విపిసి డాష్ బోర్డ్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్ అనేది మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ హియర్ సబ్నెట్, వాట్ ఈస్ విపిసి, వాట్ ఈస్ రౌటింగ్ టేబుల్, వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే, ఇంగ్రెస్ అండ్ ఇవన్నీ మనకు ప్రజెంట్ వీటిని డిస్కస్ చేయలేదు. ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి, నాట్ గేట్వే, పీరింగ్, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ, like endpoints and transit gateway. So transit gateway and attachments. These we need to explore in tomorrow. And coming to that Saturday session, we need to come with all together. We need to prepare one single page resume. We need to put all the points what we covered in the last session to Friday session. So up to Friday, we need to put the resume. We need to take the interview on the post lunch. Okay. సో ఇప్పుడు ఏవైతే డాక్యుమెంట్ ఉందో ఆ డాక్యుమెంట్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సినారియోని గాన్ త్రూ చేయండి. ఎందుకంటే ఆ వాటిని బేస్ చేసుకుని మేము క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతాం. ఓకే, క్లియర్? సో ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా ఎందుకు చేస్తున్నాము, అసలు ఎందుకు చేయాలి, పర్పస్ ఏంటి, అసలు నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ గురించి నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ఈరోజు. నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, దాని రియల్ కేస్ ఏంటి, దాని సినారియో ఎందుకు, అసలు నెట్వర్క్ ఎందుకు నీడు, అసలు నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, ప్రాజెక్ట్లో ఎలా యూజ్ చేస్తారు, 2-3 సినారియోస్ సెర్చ్ చేయండి. సెర్చ్ చేసి ఒక ఐడియా తెచ్చుకోండి, అప్పుడు మీకు ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే, క్లియరా? సో ఇంకేం చెప్పుకోవాలి? సో నేను ఈ డాక్యుమెంట్ సిమిలర్గా సినారియోస్ కూడా నేను దాంట్లో పోస్ట్ చేస్తాను. సో వీ కెన్ ఫాలో ద సేమ్ స్టెప్స్. రోజు ఇంతే, ఇంకా ఈ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, సినారియో ఉంటుంది, ఆ సినారియోని బేస్ చేసుకుని ఫాలో అవ్వడమే, అంతకుమించి ఏముండదు. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డే 8 క్వశ్చన్స్, 8 సినారియోస్, 14. లాస్ట్ సెషన్ 30 సినారియోస్. టుడే యూ నీడ్ టు మోర్ 10 to 15. Tomorrow, so in this week we get the 50 scenarios, right? So 50 scenarios and coming week 50, అలా మనకు ప్రతి వీక్ 6 scenarios వస్తూ ఉంటాయి, క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో వాటిని మనం బై హార్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకేనా? మార్నింగ్ నుంచి మీరు ఈవినింగ్ వరకు ఇక్కడ ఉంటున్నారంటే ప్రాక్టీస్ బై హార్ట్ అంతే. సో అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇంటర్వ్యూలో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ఈ రెడీగా ఉంటారు అనమాట. క్లియర్? సో అప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ మీరే క్రాక్ చేసుకోగలుగుతారు కదా. So no need to depend with the others.